جب تم اکیلے ہوتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کوئی تمہارا درد نہیں سمجھ رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں اس تنہائی میں صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ تم سے تنہائی میں باتیں کر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر صرف اس کا ہاتھ تھامو۔ سجدہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں، یہ اپنی انا یعنی ایگو کو مٹی میں ملا کر اللہ کی عظمت کو دل میں بسانے کا نام ہے۔ جب تم سجدے میں روتے ہو تو تمہارا ہر آنسو تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور کسی غیر کے سامنے نہ جھکیں۔ ہمیں وہ یقین عطا کر کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہماری خاموشی کو اپنی عبادت بنا دے اور ہماری زندگی کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل گھبرانے لگے تو یا سلام کا ورد کرو، کیونکہ سلام وہ ہے جو سلامتی عطا کرتا ہے۔ وہ تمہارے دکھوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور تمہاری بے چین روح کو امن کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا نے تمہارے راستے بند کر دیے ہیں تو یا فتاح کو پکارو، وہ دروازے کھولنے والا ہے۔ وہ وہاں سے راہ نکالتا ہے جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کن تمہارے ہر نہیں کو ہاں میں بدل سکتا ہے۔ آپ کا قول ہے کہ جب تم خود کو اکیلا اور کمزور محسوس کرو تو یاد کرو وہ یا ولی ہے، وہ تمہارا بہترین دوست اور مددگار ہے۔ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اسے پھر کسی دشمن کا ڈر نہیں رہتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کسی دشوار گزار پہاڑ پر نہیں بلکہ تمہارے اپنے دل کے اندر سے گزرتا ہے۔ تم اپنے دکھوں کی فہرست لسٹ لے کر در در مت بھٹکو، کیونکہ وہ جو کن کا مالک ہے تمہارے آنسو گرنے سے پہلے ہی تمہاری فریاد سن لیتا ہے۔ بیٹا، جب راستے بند نظر آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کسی ایسی منزل پر لے جانا چاہتا ہے جہاں کا راستہ صرف یقین سے نکلتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ وہی ہے جہاں کوئی سوال نہ ہو، صرف تسلیم ہو۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ دنیا جیت لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کسی روتے ہوئے دل کو سکون دے سکے۔ اللہ ان لوگوں پر کرم کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ سے گلہ مت کرو بلکہ اس کے یا رحمان ہونے پر یقین رکھو۔ اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ وہ تمہارے رونے سے پہلے ہی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بس ایک بار پلٹ کر تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں تنہائی ڈر پیدا کرتی ہے، مگر میں کہتی ہوں تنہائی تو وہ حجرہ ہے جہاں تمہارا مولا تمہارے آنسوؤں کا انتظار کرتا ہے۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب وہ یا حیو یا قیوم جاگ رہا ہوتا ہے، صرف تمہاری ایک سرگوشی سننے کے لیے۔ تم کس بات پر اداس ہو؟ کیا تمہیں اس یا رزاق پر بھروسہ نہیں جو پتھر کے سینے میں بیٹھے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا؟
आजमाइश उन्हीं पर आती है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो खालिस हो जाए, वैसे ही मोमिन को तकलीफ़ों से गुजारा जाता है ताकि वो नूर बन जाए। सब्र का फल मीठा इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे अल्लाह की रज़ा छुपी होती है। जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाज़े खोलता है जिन्हें दुनिया ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अर्श वाला निदा देता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? उस वक्त की गई सरगोशियां सीधा अर्श को हिला देती हैं। वो इश्क ही क्या जो तहज्जुद में अपने रब के सामने ना रोए। लोगों से क्या उम्मीद रखना, वो तो खुद मोहताज हैं। उम्मीद सिर्फ उससे रखो जो बेनियाज है, जो बिन मांगे अता करता है। ज़िंदगी एक मुसाफिर खाना है, यहाँ रहना नहीं सिर्फ गुजरना है। अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करें, सिर्फ तुम्हारा नाम न लें। ऐ मेरे रब, हमें अपने दर का मोहताज रख, किसी गैर के सामने हमारी अना को न झुकने दे। हमें वो सुकून अता कर जो सिर्फ तेरी याद में है। जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त ना आए तो हमें कभी पता ही ना चले कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर बुरे वक्त में ही अपनों के चेहरे से नकाब उतरते हैं। किसी का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी दिल का जख्म रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने के बाद सुराख रह जाता है। कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह के करीब होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर इंसान वो वाहिद चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। इंसान को हमेशा उस शख्स से बचना चाहिए जो लोगों में बुराइयां ढूंढता रहता है। याद रखिए, इस दुनिया में हमें जांचा जा रहा है, मगर हमारा असली ठिकाना कोई और है। जो अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह उसकी दुनिया के सारे काम आसान कर देता है। जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ तुम्हारा स्वागत सोने की थाली में ही क्यों ना हो। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठा लो। नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में कोई तूफान आएगा तो यही नेकियां तुम्हारे लिए कश्ती बन जाएंगी। लोगों से हमेशा अच्छा सुलूक करो, ये सोचे बिना कि वो तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते हैं। सब्र वो कड़वी दवा है जो नसीब की हर बीमारी को ठीक कर देती है। जब तुम कहते हो मैं राज़ी हूँ या अल्लाह, तो वो या शकूर तुम्हारे हर सब्र का बदला ऐसे मौजज़े से देता है कि तुम्हारी आंखें हैरत से भर जाती हैं। जिंदगी सदियों, सालों या महीनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप इसे बदलने का फैसला करते हैं। अखलाक और ज़बान के मीठे बोल से इंसान की कीमत बनती है। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, मगर अपना किरदार नहीं बदलता। जो मोहब्बत अल्लाह की खातिर की जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो अल्लाह की खातिर छोड़ी जाती है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज उस या नूर के हुक्म के बगैर नहीं निकलता। तुम्हारे दुखों की रात भी ख़त्म होगी, बस थोड़ा सा और यकीन, थोड़ा सा और इंतज़ार। ऐ मेरे मौला, तू या गफ़्फ़ार है, हमारे गुनाहों को पर्दा कर दे। तू या सलाम है, हमारे बेचैन दिलों को चैन अता कर। हमें किसी का मोहताज न करना सिवाय अपनी ज़ात के। हमारी हर सांस को अपने ज़िक्र से महका दे।
آمین.